기도합니다. 아멘. Welcome downtown campus. We're going to worship the Lord together. Our God is a lion. Our God is a lion of Judah. So we're going to sing His praise. 우리 함께 고백합니다. 다시 오실 왕. 다시 오실 왕. 모든 나라 경배해. 주를 부를 때 모든 사슬 끊어져. 누가 주를 대적하리. Our God is the lion of Judah. 그 신능력으로 어둠 물리치네. 모두 경배해 주님께. 죽임 당하신 그 한 어린 양. 우리 죄 위하여 그 보혈 흘렸네. 모두 경배해 주는 사자와 어린 양. 모두 경배해 주님께. 성문을 열고 왕의 왕을 맞이해. 구원의 주님 묶인 자들 자유해. 누가 주를 대적하리. Our God is the lion of Judah. 그 신능력으로 어둠 물리치네. 모두 경배해 주님께. 죽임 당하신 그 한 어린 양. 우리 죄 위하여 그 보혈 흘렸네. 모두 경배해 주는 사자와 어린 양. 모두 경배해 주님께. Oh, there's power in your blood. There's power in the blood of the Lamb. Church, let's sing it together. 누가 주를 막아서리. 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 누가 주를. Our God is a lion. Let's sing it together. Our God is the lion of Judah.
there's a table. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battle. Sing that again. There's a table. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I find my battles. We believe, and I believe you've overcome, and I will lift my song of praise for what you've done. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how we're gonna declare the name. Oh, this is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how in the valley, I know that you're with me. And surely your goodness and your mercy follow me. My weapons are praise and thanksgiving. This is how I fight my battles. We believe you've overcome, and I believe you've overcome, and I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. 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 This is how. Oh God, open up our eyes and see what you're doing in our lives, Jesus. Help us to see your move in our lives, Lord. Oh Jesus, see, it may look like, oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you, Lord. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you, Lord. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. It may look like I'm surrounded. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. We're gonna declare this. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how
Join me with this phrase. My victory's in Jesus' name. 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 My victory's in Jesus' Oh Lord, my name. victory's in Jesus' name. My victory's in Jesus' name. My victory's in Jesus' name. My Let it be your declaration. victory's in My Jesus' victory, name. my victory's in Jesus' My name. victory's in Jesus' Oh, my name. victory's in Jesus' name. Sing it one last time. Jesus' name. My victory's in Jesus' name. Oh, there's power in your name. There's power in the name. 계속해서 찬양할 때 이미 저에게 승리를 주신 주 여호와 그 이름을 높여 올려드리는 찬양 올려드리겠습니다. 다 같이 고백할까요? 주 여호와는 여호와는 왕대하시도다. 그 거룩한 하나님 속에서 찬양할지어다. 주 승리 우리에게 주셨도다. 주 승리 우리에게 주셨도다. 모든 원수 물리치셨네. 엎드려 절하세. 다 주의 크신 다 주의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. 주 여호와는 여호와는 왕대하시도다. 그 거룩한 하나님 성에서 찬양할지어다. 주 승리 우리에게 주셨도다. 모든 원수 물리치셨네. 엎드려 절하세. 엎드려 절하세. 다 주의 크신 다 주의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 다 주의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑
주님. 우리에게 행하신 주의 이름을 높여 올려드립니다. 주의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. 주광대하시네 주광대하시네 영원토록 놀라운 영광의 예수 누구도 비교할 수 없네. 주광대하시네 주광대하시네 영원토록 놀라운 영광의 예수 누구도 비교할 수 없는 그는 예수 그는 예수 그는 예수 그는 예수 그는 예수 주광대하시네 영원토록 놀라운 영광의 예수 누구도 비교할 수 없는 예수 그는 예수. 같이 주님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 자리에 앉으셔서 기도로 나가겠습니다. 은혜와 사랑의 하나님 아버지, 오늘 이 예배의 자리에 나오며 먼저 우리의 마음을 들여다봅니다. 삶의 분주함 속에서 하나님을 잊고 살아온 저희의 교만함을 용서하여 주시고, 나를 돌아보지 못하고 판단과 비교의 눈으로 이웃을 바라본 우리의 죄를 회개합니다. 우리를 향해 언제나 인자하신 아버지, 이 시간 우리의 다친 마음을 열고 회개의 눈물로 주님 앞에 정직하게 나아가게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 감사드립니다. 우리에게 생명을 주시고 오늘도 숨을 쉬며 예배를 드릴 수 있도록 시간과 공간을 허락해 주신 은혜에 감사드립니다. 무엇보다 이 땅의 아버지들을 통해 하늘 아버지의 사랑을 배우시게 하신 것을 기억합니다. 사랑할 수 있는 마음을 주시고 때로는 넘어져도 다시 일어설 수 있는 힘을 주셔서 감사합니다. 저희 각 사람의 삶에 함께 하신 하나님의 인도하심을 찬양합니다. 주님, 이 시간 교회 공동체를 위해 기도합니다. 서로 다른 모습과 걸음을 가진 우리가 한자리에 모였습니다. 우리 모두가 하나님 아버지의 자녀임을 기억하시게 하시고 분열과 다툼이 아닌 사랑과 위로의 공동체가 되게 하시옵소서. 특별히 아버지의 역할을 감당하시는 이들을 위해 기도합니다. 가장의 무게를 감당하여 묵묵히 걸어가는 그들의 마음에 하나님의 위로와 힘이 함께하기를 원합니다. 또한 외로운 이들, 가족과 멀리 있는 이들에게도 주의 사랑의 담아
마음의 공허함을 어루만져 주시옵소서. 그리고 이제 시작된 선교 시즌을 기억합니다. 우리 안에 주님의 복음을 향한 열정이 다시 불태우게 하시고 기도로 그리고 삶으로 선교에 동참하게 하시옵소서. 가든지 보내든지의 마음으로 하나님의 사랑이 확장되는 이 귀한 시간 속에 우리의 공동체가 쓰임 받기를 간절히 소망합니다. 하나님, 우리가 드리는 예물은 단지 물질이 아니라 우리의 마음과 정성을 담은 고백입니다. 받으시고 기뻐하여 주시며 이 예물이 우리 안에 머무르는 것이 아니라 예수님의 가르침을 따라 흘러가게 하소서. 그렇게 아직 하나님을 알지 못하는 이들에게도 이 사랑의 통로를 통해 주님의 얼굴을 보게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 시간 말씀 앞에 엎드립니다. 우리가 더 나은 사람이 되기보다 말씀을 더 깊이 묵상하고 따라 삶으로 나타내는 자녀가 되기를 원합니다. 말씀을 전하시는 이의 입술에 기름 부으시고 듣는 우리의 마음에 깨달음과 순종을 허락하여 주시옵소서. 오늘의 예배가 관습이 아닌 삶의 전환점이 되게 하시고 예수님의 마음을 닮아가는 진실한 변화가 일어나게 하옵소서. 이 모든 말씀을 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 해피 화더스 데이. 우리 옆에 분하고 인사합시다. 우리 다운타운 캠퍼스 안에도 아버지들이 많이 늘어나고 있는데 멋진 아버지 날이 되기를 바라고요. 여러분들 오늘 예배 끝나고 아버지에게 사랑한다라고 하는 카톡을 여러분들 좀 보내면 좋겠습니다. 아버지 날을 맞으면서 감사한 것은 하나님이 우리의 아버지 되신다는 겁니다. 하나님이 우리의 아버지 되심, 그것이 기쁨이고 감사하고, 신을 아버지라고 부를 수 있는 종교가 어디 있겠습니까? 유일하게 우리 기독교만 있는 아버지의 개념인데 아버지 되신 하나님을 찬양하며 나아갑니다. 우리의 삶에 예배가 없었으면 얼마나 삭막할까 이런 생각을 해봤습니다. 일주일마다 정말 예배를 기억하고 우리의 마음을 정돈하고 신령과 진정으로 하나님 앞에 설 수 있는 것, 예배하는 것, 놀라운 하나님의 축복인 줄로 믿습니다. 그 예배의 진심인 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 저희 교회에 아주 기쁜 소식, 우리 엄용현 김선경 가정에 노아가 태어났습니다. 6월 12일인데 아마 지난주에 아마 우리 출생도 광고해드렸는데 두 번째 아이가 또 이렇게 태어나서 얼마나 감사한지, 사진을 못 받아서 이제 첫 예배 올 때 우리 사진도 같이 보면서 축하하도록 하겠습니다. 그리고 드디어 이제 다음 주일 지나면 그 주간에 우리 태국 치앙마이 선교팀이 떠나게 되고, 그리고 29일 주일에 우리 프랑스 선교팀이 떠나게 됩니다. 드디어 그동안 준비해오던 선교가 시작이 되는 그러한 시점입니다. 또 가고 싶은데 뭐 경제적으로 여유가 없어서 못 가는 분도 있고, 또 가고 싶은데 휴가나 이런 것들이 맞지 않아서 못 가는 사람도 있습니다. 그러나 여러분 염려하지 마십시오. 저희 교회는 가든지 보내든지 둘 중에 하는 교회입니다. 그래서 가는 분들은 시간을 내고 또 물질도 들여서 가지만, 비록 가지는 못하지만 여러분들 또 우리 마음을 모으고 또 물질을 모아서 함께 가시는 분들이 잘 갈 수 있도록 도와서 우리 다운타운 캠퍼스 전체가 우리 선교에 동참하는 그러한 교회가 되기를 원합니다. 그래서 우리 다음 주일에 우리 예배 중에 선교를 위한 사랑의 선교 헌금을 같이 하면 좋겠습니다. 그래서 한 주간 동안 저희들 기도하면서 또 선교지를 품고 우리 선교사님들을 기억하며 기도하면서 우리 마음을 모으고 물질을 모아서 우리 선교지를 돕고 선교사님을 돕고, 또 경제적으로 가고 싶지만 좀 가기 어려운 분들 우리가 또 후원해서 같이 선교에 동참할 수 있도록 그렇게 하면 좋겠습니다. 그래서 우리 교회가 선교의 열심인 교회, 복음을 들고 나가는 교회, 그러한 교회가 우리 다운타운 캠퍼스가 되기를 원합니다. 이를 위해서 여러분들 기도해 주시기 바랍니다.
자, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 출애굽기 17장 8절에서 16절까지의 말씀인데요. 한 절씩 교독해서 같이 보도록 합니다. 출애굽기 17장 8절, 제가 8절 읽고 여러분들이 9절 읽습니다. 그때 아말렉 사람들이 와서 르비딤에 있는 이스라엘 백성을 공격했습니다. 모세는 여호수아에게 말했습니다. 우리들 가운데 얼마를 선발해 나가서 아말렉과 싸워라. 나는 내일 하나님의 지팡이를 손에 들고 언덕 꼭대기에 서 있겠다. 그리하여 여호수아는 모세의 명령대로 아말렉 사람들과 싸웠습니다. 모세와 아론과 홀은 언덕 꼭대기로 갔습니다. 그런데 모세가 손을 높이 들고 있는 동안은 이스라엘이 이기고 모세가 손을 내리면 아말렉이 이기는 것이었습니다. 그러다가 모세의 손이 피곤해지자 아론과 홀은 돌을 가져다가 모세의 아래에 두고 그를 앉게 했습니다. 그러고는 아론과 홀 가운데 한 사람은 이쪽에서 한 사람은 저쪽에서 모세의 손을 들어 주어 해질 때까지 그의 손이 그대로 있도록 했습니다. 이렇게 해서 여호수아는 아말렉과 그의 백성들을 칼로 무찔렀습니다. 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이것을 책에 써서 기념이 되게 하고 여호수아로 하여금 듣게 하여라. 내가 하늘 아래에서 아말렉에 대한 기억을 모조리 없앨 것이다. 모세가 단을 쌓고 여호와 니시라고 부르며 말했습니다. 다 같이 읽습니다. 여호와께서 대대로 아말렉을 대적해 싸우시겠다고 맹세하셨다. 아멘. 이 시간에는 하와이에서 방금 돌아온 우리 이구형 목사님, 하와이의 코나에 강의차 가셨었는데 금요일 날 오셨습니다. 우리 영상 보고 목사님 올라오셔서 말씀 전하실 때 우리 뜨거운 박수로 환영하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 하와이의 연일 볼케이노가 터지고 있습니다. 비행기는 결항됐고요. 올 수 있나 조마조마했었는데 올 수 있어서 너무 다행입니다. 오늘 여러분과 함께 제 안에 이 설레임을 어떻게 폭발시켜야 할지 저에게 큰 숙제인데요. 하나님의 위대한 승리, 이 설교 시리즈의 마지막을 여러분과 함께 나눌 수 있게 되어서 너무 행복합니다. 위대한 승리를 약속하신 하나님을 나눌 수 있는 이 행복감에 옆 사람에게 이렇게 고백했으면 좋겠어요. 승리의 하나님이 너와 함께 하셔. 하나님의 약속 시리즈 한 주 한 주 진행됐는데 도대체 뭐였을지 잘 기억이 가물가물한 것 같아요. 한 달이라는 시즌은 참 긴 것 같습니다. 첫 번째는 임재였어요. 기억나시나요? 두 번째는 공급이었습니다. 지난주에는 응답이었고요. 오늘은 승리라는 주제로 함께 나누게 됩니다. 오늘 첫 번째 저희가 살펴볼 세 가지 질문 속에서 이렇게 시작해 보면 좋을 것 같아요. 하나님의 임재 아래 있을 때 시험이 없을까? 하나님의 임재 가운데 있다면 시험은 없을까? 두 번째는 하나님의 공급은 어떤 타이밍에 임할까? 세 번째는 하나님의 응답에 요구되는 행동이 있다면 무엇일까? 하나하나 여러분과 함께 말씀을 통해서 좀 짚어보려고 합니다. 하나님의 임재 아래 놀라운 은혜는 하나님의 공급에 의해 그분의 타이밍, 카이로스 타이밍 속에서 우리에게 주어집니다. 이것이 어우러질 때 비로소 승리를 외치게 됩니다. 하나님의 임재 아래 있을 때 시험이 없을까? 분명히 하나님의 임재 가운데 이스라엘 백성들은 불기둥과 구름기둥의 보호 속에 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이집트 바로의 군대는 그들을 추격해 왔다는 사실을 또한 기억해야 합니다. 분명히
언약궤에 구름이 떠올라서 하나님의 백성들은 하나님의 임재 속에서 이동을 했었습니다. 그리고 오늘 본문은 그 가운데 멈춰있는 시즌에 하나님의 임재 아래 있었지만 그럼에도 불구하고 아말렉은 전쟁을 걸어왔다는 사실입니다. 하나님의 임재 아래 있다고 우리의 인생 속에 시험이라는 것이 없지 않다라는 것으로 먼저 시작을 해보려고 합니다. 순종 가운데 있어도 분명히 문제는 있다라는 사실이요. 하나님의 백성이라서 시험이 없다가 아니고요. 하나님의 시험이 우리 가운데 임한다라는 것을 우리는 인식하고 살아가야 합니다. 하나님의 법궤와 함께 행진할 때에도 또한 전쟁이 있다라는 사실은 우리는 다시 한번 본문을 통하여서 아말렉의 전쟁과 또 블레셋의 전쟁 속에서 법궤가 빼앗기는 그러한 사건들을 통하여서도 우리는 살펴볼 수 있습니다. 하나님의 공급은 어떤 타이밍에 임할까요? 절대절명의 위기 속에서 하나님은 때론 천사를 통해서, 때로는 우박과 비를 통해서도 하나님의 타이밍을 전쟁 가운데 판도를 바꾸시는 사건을 우리는 구약의 역사 전쟁 속에서 읽어볼 수 있습니다. 하나님의 응답에 요구되는 행동이 있다면 그것은 무엇일까요? 하나님의 타이밍을 기다리면서 지도자로서, 함께하는 멤버로서 위치에 따라 주어지는 최선의 방법을 우리가 행동할 때 그 하나님의 행동 속에 우리가 함께 거할 수 있다는 사실을 오늘 본문은 이야기하고 있습니다. 첫 번째, 오늘 이야기를 5가지의 흐름 속에서 한번 살펴보려고 합니다. 발단, 전개, 위기, 절정, 결말이라는 내러티브 본문의 그 흐름 속에서 여러분과 함께 수천 년 전으로 한번 들어가 보려고 합니다. 수천 년 전 갑자기 뒤에서 약한 자들을 공격하는 좀 비열한 전쟁이 시작됩니다. 어린아이와 여자들, 그냥 약한 사람들을 뒤에서 공격했다고 성경은 이야기합니다. 이스라엘 백성들은요, 무방비 상태였습니다. 이스라엘 백성들이 가기 건 갑작스러운 이 전쟁에 휩싸이면서 이 사람들은 먼저 전쟁 준비도 되어 있지 않을 뿐만 아니라 이들은 이민자였다라는 사실입니다. 애굽을 떠나서 짐을 싸서 갑작스럽게 그들은 움직이고 있었습니다. 여러분은 이민 갈 때 혹시 한국이나 다른 나라에서 이쪽으로 올 때에 무기 챙겨 오셨습니까? 아니요, 저는 챙기지 않았습니다. 그들은요, 일반 백성이었습니다. 그들은 노예였습니다. 그들은 군인이 아니었습니다. 400년간 노예로 살았던 그들이 갑작스럽게 무장한 군인들 앞에 맞닥뜨려진 사건이 바로 오늘의 전투입니다. 억울한 상황 속에서도 그 400년 동안의 노예 근성이 몸에 배어 있어서 그들은 강한 자가 압박을 가하면 오히려 흩어지거나 조심하거나 말을 꺼낼 수 없는 지경까지 놓여 있었습니다. 불안함에 떨고 있었고요. 그들은 그러다 갑자기 홍해를 건너게 되었고 그 기적을 맛본 그 기쁨도 잠시, 그들은 하나님의 구원 속에서 탬버린 치고 춤추고 너무 행복했죠. 근데요, 그 바로 이후에 그들에게 채워지지 않는 불안한 그런 시간들이 스물스물 다가오고 있었다는 거죠. 생각해 보세요. 매일 200만 명이 먹어야 했습니다. 300명의 간식 테이블을 뒤에 보면은 저렇게 있는데 매일 3끼의 식사를 두 끼만 한다 하더라도 그것을 테이블로 생각해 본다면 제가 계산을 해보니까 10,000개 이상의 테이블에 음식이 가득 놓여야 되더라고요. 어마어마한 양이 여기 체육관으로도 모자랄 것입니다. 출애굽기 16장은 바로 오늘 읽은 바로 전장은 하나님께서 기적의 공급을 통하여서 만나와 메추라기를
먹여 주셨다라는 본문이 나오고 있습니다. 저녁에는 하나님이 고기 반찬으로 우리 가운데 쫙 풀어주시고요. 그 다음날 아침이 되면은 호텔 조식이 매일 아침마다 하얗게 너무너무 맛있게 차려져 있는 거예요. 너무 놀랍죠. 이 사람들은 이게 뭐지? 라는 이름으로 만나라고 불렀습니다. 그 공급 속에서 시즌을 잠시 보내고 있는데 이들은 신광야를 이제 홍해를 건넜고 신광야에서 르비딤이라는 곳으로 움직였습니다. 그렇게 먼 거리는 아니었습니다. 백성들은 이곳에 가면 오아시스, 물이 있을 거다라는 기대감 속에 움직였고요. 그들은 도착했는데 물이 없는 것을 통하여서 조금 있으면 뭔가가 이루어지겠지라고 1시간은 참았을 거예요. 반나절은 참았을 거예요. 하루는 참았을 거예요. 근데 물의 공급이 끊긴 게 계속해서 이틀, 사흘, 나흘 되어졌을 때 여러분 생각해 보세요. 여러분이 아빠라면 내 자식이 목말라 하고 있는데 어떻게 반응하시겠습니까? 내 가축이 목말라 죽어가고 있는데 힘들게 끌고 왔던 그 가축대가 죽어가고 있다면 어떻게 하시겠습니까? 그들은 지도자에게 대항하기 시작합니다. 우리 자식들 데리고 여기까지 힘들게 왔는데 온 가축과 내 재산이 다 없어지기 직전에 있는 거죠. 그래서 그들은 리더에게 생떼를 부립니다. 물 구해내라고요. 200만 명이나 되는 사람들의 물을 지금 당장 물차 대령해라는 거죠. 그곳을 무리바라고 불렀습니다. 물 때문에 백성과 큰 다툼이 있었다라는 내용의 장소로 불리어졌습니다. 여호와 하나님을 시험해서 하나님이 우리 중에 계신지 아니 계신지 백성들이 긴가민가 했을 때에 그때 마사 무리바라는 지명으로 기억되게 되었던 그 시즌, 그 얼마 되지 않는 시즌에 백성들은 점점점 뭉쳐서 지도자 모세를 돌로 칠 지경까지 이르렀다라고 본문은 이야기합니다. 지금 이러한 격한 상황 속에서 백성들에게 외부의 적이 나타난 거예요. 달리 얘기하면 아말렉이라는 이 사람들은 게릴라전에 강한 사람들입니다. 내부 분열을 다툼으로 지도자에게 혼란을 보이는 그 틈을 타서 악한 세력이 들어온 것입니다. 낙타와 말을 이용해서 기동성 있게 쫓아와서 물 부족에 분열되어 있는 이 이스라엘 땅을 공격해 들어온 거죠. 궁지로 몰아넣은 사건입니다. 이스라엘 백성은요, 어떻게 보면은 몽둥이와 물맷돌 정도의 전투 무기를 가지고 있었어요. 반면 철제 도구의 아말렉 군인들은 마치 탱크 부대였다면 이스라엘 부대는 리어커 부대였던 거죠. 이 싸움이 싸움될 수밖에 없던 너무나도 힘든 상황 가운데 지금 몰려 있는 것입니다. 아말렉 군대의 습격 앞에 이스라엘 백성들은 아마 렉 걸렸을 것입니다. 왼쪽에도 왕이 있고 오른쪽에도 왕이 있고 우왕좌왕하는 상황들이요. 허둥지둥 갑작스럽게 이러한 유머의 애드립 속에서 어리둥절하시죠. 아말렉은 야곱의 형이었습니다. 위로 올라가면 친척이에요. 근데 그들과 계속되어지는 전쟁이 이어지고 있는 상황입니다. 에서가 야곱을 만나러 왔을 때에 그때에 야곱 일행들 그냥 수십 명이 걸어서 고향 땅으로 가고 있는데 400명의 말탄 부대가 추격해 오는 거예요. 얼마나 두려웠을까요? 근데 그리고 나서도 수백 년이 흐른 지금 시간이거든요. 수백 년이 흐른 지금 이 시간에 그 아말렉은요 계속해서 약탈과 그런 사람들을, 페트라 아시죠? 에돔 족속 그쪽에 있는 사람들이에요.
사막 기후에 강하고 이런 광야에서 어떻게 노력해야 될지 아는 사람들, 수백 년간 그것을 해왔던 사람들. 반면 이스라엘 백성들은 400년 동안 노예로만 지냈던 사람들. 전쟁이 되겠냐고요. 8절에 이렇게 이야기합니다. 때 아멜렉이 이르러 이스라엘과 마사 무리바 다투었던 그 르비딤이라는 곳에서 싸움이 일어났다라고 오늘 본문은 이야기합니다. 전투가 벌어졌어요. 다윗과 요나단 시대에 사울 왕에게 이스라엘 백성에게는 갑옷과 칼 몇 자루 있었다라고 성경은 이야기합니다. 그로부터 몇백 년 전 일이에요. 이스라엘 백성에게는 무엇이 있었을까요? 그 전에 사사기를 보면은 이스라엘 백성의 무기라고 하기에는 나팔, 항아리, 그리고 몽둥이 뭐 이 정도, 긴 막대기 뭐 이 정도 갖고 싸웠던 거죠. 80세가 지난 아론 형과 모세가 갖고 있었던 것은 지팡이 하나였습니다. 갑작스럽게 들이닥친 이 피해 전쟁 속에서 어떠한 상황들이 벌어졌을 때 한번 상상해 보시죠. 진퇴양난의 위기가 지금 다가오고 있습니다. 홍해바다 앞에서는 하나님께서 불과 구름으로 이 백성을 쫓아오는 이집트 군대로부터 막아주셨다면 또 다른 위기 속에서 이 눈앞에 펼쳐져 있는 이 위기는 어떻게 승리로 이끌어가야 할까요? 한숨 돌리고 안정되쳤나 싶었는데 심심치 않게 광야길에서는 시련이 마구 찾아오는 것 같습니다. 어린아이 여자들의 비명소리가 여기저기서 들립니다. 에브라임과 유다, 갈렙과 여호수아를 선봉으로 많은 12지파 사람들이 함께 우리가 서겠다라고 60만 장정이 있으니까 우리가 맨몸으로 저들과 한번 싸워보겠다라고 감히 두려움을 이기고 돌멩이 들고 나가는 형제들 혹시 있으시면 손 한번 들어보시죠. 그분들과 결혼하세요. 쉽지 않을 거예요. 200만 명이라는 숫자가 보통 10만 명 그러면은 도시 하나인데요. 그러한 도시가 20개가 뭉쳐있는 어마어마한 숫자의 사람들이 함께 이동하고 있는 상황입니다. 시애틀에 우리 한국 사람들 인구가 한 10만 명 정도, 10만 명에서 좀 더 넘는 숫자라고 해요. 그런 한인 전체가 20다발이 모여야 200만 명을 볼 수 있는 거예요. 유럽에 있는 학교의 관련자들 물어보니까 한 7만 명 정도 된대요. 학생들 다 합쳐서요. 아무리 많은 숫자 앞에서도 뒤에 중무장하고 말 타고 낙타 타고 달려드는 사람들 앞에 용감히 맞서 싸운다라는 것은 정말 쉽지 않은 용기가 필요할 것 같습니다. 그들은 군사훈련을 받지 못했습니다. 갑자기 양잡고 이곳까지 왔던 그들에게 다시 닥쳐진 이 시련 앞에 어디로 갈지, 얼만큼 갈지 그들은 몰랐기 때문에 그들은 이집트에서 좋다는 거 다 갖고 나오면서 유모차 챙기고 리어카 챙기고 이거 싣고 텐트 싣고 다 실어서 지금 광야를 이동하고 있을까요? 그렇지 않아요. 아마 갖고 나왔어도 홍해바다 건너면서 이집트 군대가 막 쫓아오니까 웬만한 건 다 놓고 중요한 것만 챙겨서 홍해를 건넜을 거예요. 그들은 전쟁을 겪고 또 위기 앞에 있습니다. 9절입니다. 모세가 여호수아를 이르게 우리를 위해서 사람들을 택하여 나아가서 아말렉과 싸워라 라고 명령합니다. 전투에 임한 여호수아와 군인들을 9절, 11절, 13절을 통하여서 바라봅니다. 모세가 명령을 내립니다. 갑작스레 발발한 이 전쟁 상황에 모세는 여호수아에게 명령을 해서 나가 싸우라 라고 반나절 혹은 하루의 시간을 벌고 모세는 내일이라고 성경은 기록합니다. 내일 산 꼭대기에 올라서겠다라고 이야기합니다.
일반적인 전투 상황을 한번 생각해 보았어요. 이런 디렉션은 특이한 작전입니다. 보통 일반적인 리더라면 이렇게 이야기할 거예요. 내가 산꼭대기로 나 혼자 올라가는 것이 아니라 여러 사람들을, 장정들을 데리고 올라가서 높은 곳에 화살 부대를 준비해 놓을게. 그리고 투석을, 돌멩이를 굴릴 수 있는 사람들을 데리고 올라가서 돌멩이를 모은 다음에 위에서부터 아래로 돌멩이를 굴릴게. 여러분은 싸우다가 뒤로 빠지는 척하면서 그들을 이 산 아래로 이렇게 유인해 와 라고 디렉션을 줬을 거예요. 근데 이 모세는 80대 할아버지 2분 이상이 같이 아론과 함께 산꼭대기를 올라가는 선택을 합니다. 모세의 작전은요, 하나님의 지팡이를 가지고 하늘의 디렉션에 따라 높은 곳에서 하나님의 공급하심을 구하겠다라는 것입니다. 승리의 비결은 뭘까? 한번 생각해 보았습니다. 양동작전이었어요. 하나님을 바라본 모세, 따라합시다. 하나님을 바라본 모세, 명령에 순종하는 여호수아. 이 양동작전이 바로 모세가 하나님께 나아가며 싸우는 스타일이었습니다. 전투의 절정의 타이밍에 이르렀습니다. 80대 노인의 피로감이 이제 종일 막대기를 들고 양손을 올리기엔 역부족했나 봅니다. 10절 11절엔 이렇게 이야기합니다. 여호수아가 모세 말대로 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 훌은 산꼭대기에 올라가서 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이긴다라고 오늘 본문은 이야기합니다. 전쟁의 양상은 한 번에 끝난 것이 아니고요, 엎치락 뒤치락 하고 있었습니다. 함께 산꼭대기에 오른 사람들의 나이도 적지 않은데 그들이 전투 상황을 모세와 아래를 같이 지켜보면서 전략 분석에 들어갑니다. 이기다가도 지고 지다가도 이기는 이 상황이 어떤 상황이지? 분석과 AI 데이터 끝. 이런 패턴이 있구나. 그 패턴은요, 모세 팔에 올리고 내리는 거에 있다는 것을 알게 된 거죠. 이 전쟁은 사람들이 땅에서 싸우지만 승패 여부는 어디에 달렸다고요? 하늘에 달렸다고요. 하나님의 도우심, 하나님의 손에 이 결정이 있다라는 사실을 알게 된 것입니다. 즉시로 지도자는 모세를 도와서 아론과 훌이 모세의 팔을 붙잡고 같이 버팅기는 시간을 갖습니다. 12절입니다. 모세 팔이 피곤함에 그들의 돌을 가져다가 모세 아래에 놓고 그 위에 앉게 하고, 그리고 아론과 훌이 하나는 이 편에서 하나는 저 편에서 모세 팔을 붙들고 있었다라고 이야기합니다. AI에게 이 구절을 넣었어요. 이미지 만들어줘 했더니 이런 이미지가 나오더라고요. 따란. 이야, 정말 놀라워요. 저거는 산꼭대기라고 할 수 없어요. 지도자의 끈기 있는 협력은 바로 중보 기도에 있다라는 것을 오늘 본문은 이야기합니다. 여호수아와 그 백성들은 원격 조정한 것은 중보 기도였습니다. 지도자 모세의 중보 기도가 현장에서 싸우는 여호수아와 그 백성들을 승리케 도왔습니다. 하늘의 개입을 간구하면서 엎드리는 시간이 바로 손을 들고 있는 시간이었습니다. 곁에서 피로를 돕는 협력자 아론과 훌이 있었다란 그 사실이 너무 중요합니다. 아론과 훌이 지도자의 필요를 도와 협력하는 파워였습니다. 결말입니다. 승리 이후에 모세의 반응은 무엇입니까? 15절 16절은 이렇게 이야기합니다. 예배와 그들로 하여금 이 사건을 기억하게 했다는 것입니다. 단을 세우고 단을 쌓고 예배를 드리는 것으로 이 이야기가 마무리되어지고 있습니다. 그리고 그것은 무리바 다툼이다라고 지명을 이렇게 바꿨습니다. 여호와 니시다,
승리의 하나님이 함께한 곳이다 라고 그 메모리를 바꾸었습니다. (14절) (15절에) 단을 쌓고 예배를 드리는 그 모세의 행동이 훗날 다시 한번 출애굽기를 기록하면서 대대로 이것을 기억하라 라고 말하고 있습니다. 승리의 순간에 영적 지도자의 반응은 단을 쌓고 선포하며 기억하게 하는 것입니다. 우리 옆 사람에게 승리의 순간에 예배를 세웁시다 라고 고백하게 하죠. 승리의 순간에 예배를 세웁시다. 승리의 순간에 댄스장으로 가는 것이 아니고요, 승리의 순간에 졸업이다 라고 뭐하고 놀지? 아니요, 승리의 순간에 하나님께 나아가는 것을 오늘 본문은 이야기합니다. 하나님을 찬양하고 함께한 사람들에게 다음 세대를 기억하게 만드는 것, 그것이 우리가 기억해야 할 부분이라고 본문은 이야기합니다. 요한이씨, 승리의 비결은 뭡니까? 백성을 지켜내야 하는 그 무기가 여러 가지가 있겠죠. 지구력이 있고요, 끈기가 있고요, 충성이 있고요, 헌신이 있고요, 열정이 있고요, 여러 가지 요소들이 이 승리의 시간을 쟁취하는데 함께 했던 것입니다. 이 전투 이야기가 성경에 담긴 이유가 있다면 승리에는 반드시 협동하는 기도가 있었다라는 것을 본문은 기억하게 하고 있습니다. 육체적 한계의 싸움 속에서 기도와 간구, 목숨 건 생사를, 그럼에도 불구하고 자녀를 보호해야 되기 때문에, 아내를 보호해야 되기 때문에, 내가 함께한 사람들을 보호해야 하기 때문에 목숨 걸고 싸우는 그것이 무기에 달려있지 않고 함께하는 협동에 달려있다는 것을 보여주고 있습니다. 인간의 순종과 헌신에 하나님의 개입된 공급이 승리를 약속했다라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 16절입니다. 역사 속으로 하나 더 들어가기 원합니다. 지금까지는 여러분 이 이야기 교회 다녔으면 많이 들었을 거예요. 이제 여기에서 한층 더 들어가 보죠. 아말렉이라는 그 족속들, 우리 주변에 우리를 호시탐탐 노리는 그러한 악한 세력들입니다. 16절에 여호와가 대대로 아말렉과 싸우겠다라고 증언하고 있습니다. 이 아말렉은요, 1000년의 괴롭힘이 있었어요. 모세 시대에서 끝나지 않습니다. 16절이 역사의 복선처럼 대대로 싸우고 있다라고 언급하고 있는데요, 이스라엘을 가시처럼 성가치게 굴면서 아말렉은 영적으로, 역사적으로 적대 관계에 있다라는 것을 복선으로 이야기하고 있습니다. 여호수아 이후에 사무엘 시대가 와요. 그 사무엘 시대에 사울이 이 아말렉을 진멸하라라고 했던 하나님의 명령을 따라서 나아갔어요. 싸웠어요. 이겼어요. 근데 소와 양과 좋은 것들은 남겨두었어요. 그리고 아각이라는 왕도 죽이지 않았어요. 사무엘이 와서 봅니다. 사울 왕이시여, 왜 그렇게 했습니까? 하나님이 이렇게 하라고 디렉션을 줬는데 왜 그렇게 하지 않습니까? 라고 하면서 사무엘 선지자가 왕을 대신해서 아갓 왕의 목을 합니다. 하나님이 헤렘이라고 진멸하라고 했음에도 불구하고 그렇게 순종하지 못했던 부분들을 보게 됩니다. 그의 후손들이 남아 있어요. 그리고 그 후손들은 훗날 왕비 에스더의 이야기에 등장하게 됩니다. 1000년의 시간이 흘러요. 계속해서 그 아말렉은 이스라엘을 괴롭혀요. 그 에스더서에 나오는 이스라엘 유다 사람들을 다 죽이려고 했던 그 한 인물, 하만이라는 인물을 에스더서는 이렇게 이야기합니다. 아각 사람 하만이 사무엘 선지자 이후로 이 아말렉 계열의 후손으로 알려져 있는 하만이 또 한 번 유대 사람들을 괴롭히는 사건이 있습니다. 여기서 오늘 우리의 주제, 하나님의 약속, 승리라는 것을 기억하시기 바랍니다. 하나님의 약속, 완전한 승리는 모세 시대에도, 사무엘 시대에도, 에스더의 시대에도 하나님은 이스라엘 백성을 지키셨고 승리케 하셨다는 사실입니다.
이 역사가 천년에 거쳐서 우리 가운데 확증하고 있다면 그 이후로 2000년이 지나고 3000년이 지난 오늘 우리에게도 동일하게 말씀하신 그 하나님의 승리와 저와 여러분에게 있다는 것을 기억하셔야 할 것입니다. 하나님의 구원은 역사 속에서 반드시 성취됩니다. 출애굽기 13장과 에스더 4장에 이 승리에는 중보의 힘과 순종이 승리의 핵심이다라고 이야기합니다. 말씀 맺겠습니다. 그들이 지나가고 있는 이 땅 르비딤은 휴식처, 쉬는 곳, 평야라는 곳입니다. 그러한 이름의 뜻에 이 사막에 이스라엘 백성들이 길을 가는데 대추야자가 풍부한 이 오아시스를 만날 거라고 생각했던 이 시애틀 땅에 3개월간 인턴으로 오신 여러분, 혹은 몇 년째 이곳을 살아가면서 힘들게 전쟁 가운데 있는 여러분, 쉽지 않은 시즌을 보내고 있는 거 잘 압니다. 하나님의 임재 속에 시험은 있습니다. 그러나 승리로 인하여서 하나님의 약속됨이 우리 가운데 있음을 기억해야 할 것입니다. 내 안에 있는 시험이 다툼이 되지 않아야 합니다. 하나님은 반석에서 물을 내셨고 때로는 우리의 갈증을 기억하고 계시며 때로는 우리의 굶주림을 기억하고 계셔서 만나와 메추라기를 내리시고 끊임없이 동행하며 공급하고 있다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 문제 앞에 하나님의 보호를 바라봅니다. 오늘 이스라엘이 만난 전쟁터는 하나님의 공급을 맛보았던 장소입니다. 하나님의 기적을 맛보았던 장소입니다. 시험과 도전 앞에 영적 훈련의 장소입니다. 오늘은 아버지의 날입니다. 아버지들의 위대한 승리는 인생사 곳곳에서 들립니다. 많은 아버지, 그들 가운데 비교 불가 멋진 뿜뿜인 그 아버지는 하늘 아버지 하나님 되십니다. 그 하나님께서 영원한 아빠가 우리 가운데 천년 전에도 지금도 앞으로도 함께 승리를 주시겠다라고 약속하신 것을 믿으시기 바랍니다.